आपण मान समस्त को मोर एक नूतन वीडियो को स्वागत। आमे अष्टम एवं पंचम प्रकल्प कार्य विषय रे कथा आइछे से गुडी केमती लिखिबा आउ जहाँ भी अल्प प्रकल्प कार्य गुड़िक अच्छी से गुड़िक आम अल्प दिन भितर समाप्त करदे। आज आम से वार्षिक परीक्षा उपलक्षे जो लिखन कार्य अच्छी असाइनमेंट वर्क से गुड़िक आम किपरि लिखिबा कौन कौन क्वेश्चन अच्छी से गुड़िक आलोचना करिया। आज आम लिखन कार्य अष्टम श्रेणी विषय कथा हवा। अष्टम श्रेणी आज आम ओडिया लिखन कार्य जो अच्छी अष्टम श्रेणी पे जो प्रस्तावित लिखन कार्य ओडिया रे अच्छी 6टा से विषय आम कथा हवा। से विषय को जावा पूर्व जदि भिडियोटी आपण मान समस्त को भल लगी था कि कम आसूता ताले निश्चिंत भाव में आपण मैंने निश्चय भाव में गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे जहाद्वारा मु अष्टम और पंचम परवर्ती लिखन कार्य गुड़िक करने मत उत्साहित लगे। चलन देखा जे से अष्टम श्रेणी ओडिया लिखन कार्य अच्छी से लिखन कार्य जो 6टा अच्छी आम से कौन करवा ना प्रति शिक्षक जेकोसी लिखित कार्य करी 2टी करेंगे जो 6टा अच्छी से 6टारू जेकोसी 2टी करेंगे। जदि आम 1 कथा देखा आम से जो लिखन कार्य एक असाइनमेंट 1 रे कौन ना पुस्तक प्रदत्त अभ्यास कार्य गुड़ी को देखि शिक्षक शिक्षयित्री माने कार्य संपूर्ण करिथिबा शिक्षार्थी को निम्न सूचक आधार में मूल्यांकन करेंगे। डिसेम्बर 2025 रु फेब्रुआरी 2026 पर्यंत पढ़ा जाइथिबा पाठ को नहीं आम जो विषय गुड़िक डिसेम्बर रु फेब्रुआरी मध्य पढ़ेबा तार जो पछपाट अभ्यास कार्य गुड़िक अच्छी जदि से अभ्यास कार्य गुड़िक आम देखिकी असाइनमेंट बा लिखन कार्य को मूल्यांकन करवा। मुझे कहीदेची आम जो 6टी अष्टम श्रेणी रे लिखन कार्य दि जाइए से आम जेकोसी 2टी करा जोटा कि 5 5 10 अच्छी देखा तार सूचक गुण पाठरे थिबा अभ्यास कार्य संपूर्ण करिछि बेले 3 मार्क देबा। अभ्यास कार्य रे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर ठीक भाव में लिखिथिले 1 मार्क देबा। स्पष्ट एवं सुंदर हस्ताक्षर लिखिथिले आम 1 मार्क देबा। एहीपरि भाव में आम याकू जो लिखन कार्य 1 अच्छी ताकू आम मूल्यांकन करवा। देखिबा द्वितीय लिखन कार्य कौन अच्छी एवं ताकू किपरि लिखिबा किपरि मूल्यांकन करवा। ये हूँ लिखन कार्य 2 बा असाइनमेंट 2 कौन अच्छी ना विद्यालय प्रार्थना सभार बरणी को 10टी वाक्य लेख। आम जो प्रत्येक दिन विद्यालय प्रार्थना करुचे से विषय सविशेष बरणी को आम 10टी वाक्य लिखा। देखा केमती लिखा ये देखा ना प्रार्थना सभार बरणी आम विद्यालय प्रतिदिन आयोजन करा जाउथिबा प्रार्थना सभा बरणी को संक्षेप निर्मय दिगला। कौन अच्छी देखा प्रतिदिन सकाळे आम विद्यालय प्रार्थना सभा करा जाए। समस्त छात्र छात्री और शिक्षक माने श्रेणी अनुसार धाड़ी करी ठिया हुअन्ति। प्रथमे से भगवान को स्मरण करी प्रार्थना गीत गान करा जाए। या परे देशभक्ति गीत किंबा जातीय संगीत गान करा जाए। या परे एक छात्र किंबा छात्री दिनर मुख्यांश संवाद पठन करे जमती जातीय स्तर में आंचलिक स्तर में राज्य स्तर जोटा अच्छी यार मुख्य संवाद गुड़िक से पठन करेंगे। यापर शिक्षकों द्वारा आज अनुचिंता बा उपदेश दि जाए। पिलामानंकर साधारण ज्ञान वृद्धि पाई क्विज प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करा जाए। श्रेष्ठ उत्तर देइथिबा पिलांकु प्रशंसा करा जाए। प्रधान शिक्षक महोदय दिनर घोषणा बा किंबा सूचना प्रदान करिथांती माने दिन आकर आज कौन कौन हबार अच्छी से माने प्रधान शिक्षक प्रार्थना क्लास रे ही सेगुड़ी को कहिथांती। शेष रे समस्त पिला धाड़ी होई निज श्रेणी कक्ष को जाती। ये थिला हमर लिखन कार्य 2। आम एबे देखिबा लिखन कार्य 3 कौन अच्छी। लिखन कार्य 3 होउची निज अंचल पालन करा जेकोसी गोटे पर्व विषय 10टी वाक्य एक अनुच्छेद लिखा। आम लोकालिटी रे जहाँ जहाँ पर्व पालन करा से पर्व भितर जेकोसी गोटे को आम लिखा। जमती एठारे आमर लिखा जाइए ओडिशार 12 मासरे 13 पर्व पालन करा जाए। आम अंचल पालन हेउथिबा एक पर्व हेउची रज पर्व। यही पर्व ओडिशा तथा आम अंचल बहुत आनंद और उत्साह
ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କୌଣସି ମାଟି କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆନନ୍ଦର ସହ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ପରି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ରଜ ପର୍ବ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଏକତାର ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରେ। ଇଏ ଥିଲା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବା ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 4ରେ କ'ଣ ଅଛି। ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଅଛି କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟିକା, ଯେଉଁ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିଟା, ସାହିତ୍ୟିକା ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠାର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି 10ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାହିତ୍ୟିକା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠାର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ 10ଟି ବାକ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 10ଟାକ ଦେଖିବା। ସାହିତ୍ୟିକା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ରଙ୍ଗୀନ ଓ ମନୋହର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଚିତ୍ରଟି ସାହିତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରଚ୍ଛଦର ଉପର ଭାଗରେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଚ୍ଛଦର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଚିତ୍ରଟି ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠା ସରଳ ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଦେଖିଲେ ପୁସ୍ତକଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଆମ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 4 ଅଛି ତାର ଆମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାଟାକୁ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ 10ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର 4। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 5କୁ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବା ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ 5 କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାରର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଗୋଟେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ କେମିତି ପତ୍ର ଲେଖିବା ଯେ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମର ପରିବେଶ ଓ ଆମ ପାଇଁ କେମିତି କ୍ଷତିକାରକ ବା ଅପକାରିତା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାର ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଆସ ଦେଖିବା, ଲେଖିବା କ'ଣ କେମିତି। ଦେଖ, ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଦୀପକ, ସ୍ନେହ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ। ଆଶା କରେ ତୁମେ ସେଠାରେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାରର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଲେଖିଛି। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଟିରେ ମିଶେ ନାହିଁ ଓ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏହା ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ସମୁଦ୍ରରେ ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଜଳଜୀବମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପଲିଥିନ୍ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜଳାଇଲେ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କମାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ତାହାର ବଦଳରେ କାଗଜ ବା କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଆଶାରେ ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଇତି ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଧନେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ 5। ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପଢ଼ିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶୁଣିବାରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ପଜ୍ କରିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଆମେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆମ ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 6ରେ ଅଛି କ'ଣ, ନିଜ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ 10ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଆମେ ଦେଖିବା ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ପିଲା ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁଖ ଜିନିଷ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି କ'ଣ 10ଟି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା। ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ପଞ୍ଚମ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ନିମ୍ନରେ 10ଟି ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇଥିଲି। ଫଳାଫଳ ଦିନେ ମୋର ହୃଦୟ ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୋର ପିତାମାତା ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବ ବୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ଆଗକୁ ଭଲ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ମୁଁ ସଦା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ। ଏ ଥିଲା ଆମର 6 ନମ୍ବର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆର ଗଣିତର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କିପରି ଲେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।